Good morning, students. So, in the last class, we studied regarding the chemical effects of. We started the topic chemical effects of electric current, right? So, electrical conductivity. We discussed regarding the electrical conductivity of solids. Okay, electrical conductivity of liquids. We were discussing. So liquids are good conductors. Which liquids? The liquids which have certain components in them. So which components, when the electricity is passed, those components will break into charged particle which are called cations or anions. Okay, cations and anions. Cations are positively charged particle, anions are negatively charged particle. Okay, so the movement of this, okay, so the movement of these particles, that is negatively charged particles, causes electric current. Distilled water, we mainly discussed about distilled water. Distilled water does not conduct or does not pass the electricity. Why? Because distilled water does not contain any salts and minerals. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. So there will be nothing to break down, or there is no chance of getting the ions or charged particles over there. Ions means what? Charged particles. Anions, positively charged. Cations, positively charged. Anions, negatively charged particles, right? So here, as we were discussing in the liquid, how the conduction in liquid, or the movement or the flow of electric current happens in the liquid. Usually the liquid should contain a substance called as electrolyte. Okay, so this electrolyte, when added to water or any other solution, after passing the electric current, this electrolyte breaks into ions, that is charged particle, and then it will be easy for the conduction of electric current. Okay, so after passing the electric current, the electrolyte decomposes into the charged particles. Okay, chemical effects of electric current. So after passing the electric current, what are the chemical effect? ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. So when electric current passes through a conducting solution, it causes chemical reaction. This is called chemical effect of electric current. So whenever you pass electric current to any solution, okay, any conducting solution means what? Which can pass the electricity. A solution, a liquid which can pass the electricity. Okay, so here what happens? Chemical reactions take place. ವಿಚ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೂರು ತರಹದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ. ಸೊ ಒಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್, change in a color. So first here it is an electrode, right? So here we come across the new term which is called electrode. Okay, so electrodes mean what? These are the conducting rods. Conducting rods andre these are rod like structure which have the capacity to allow the electric current. Okay, so these electrodes are dipped in a liquid. These electrodes are dipped. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಡಿಪ್ಡ್, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ? ಅವು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ ಲೋಹದ ರಾಡ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ? ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದನೇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮಾಂಗ್ one of the electrode, the gas bubbles formation takes place. Next, deposit of a metal. So what happens? There will be deposit of a metal on the electrode. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಹ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಅದ್ದಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ಅದೇನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೆಟಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಸಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which breaks down after passing the electricity, after passing the electricity and forms the ions. Okay, so here they dipped the electrodes. So electrodes are of two types. One is cathode, the other one is anode. Anode is a positively charged electrode. Cathode is the negatively charged electrode. Anode is a positively charged electrode. Cathode is a negatively charged electrode. Okay, next. So by this chemical effect of electric current, one application can be done. Okay, here one more term we are going to learn, that is electrolysis, which is called as electrolysis. Means breakdown of a electrolyte into anion and cation after passing the electric current. So on passing the electric current, what happens? Electrolyte, that is a substance, will break down into its ions. The substance will break down into its ions or charged particles. Okay, that process is called breaking down of that electrolyte is called as electrolysis. Next, electroplating. So this is one of the application of electrolysis. So what happens here? The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity. On another material means on other metal rod. Suppose if we want gold, okay, gold has to be deposited on other article or other thing. So how we can done? That is done by electroplating. Plating of a material by a desired, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಆ ಲೋಹವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ಲ್ಯಾಬ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಲವಣದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ನ ಅದ್ದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಅದನ್ನು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ರಾಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಇದರ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ರಾಡನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಾಪರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಈ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಹೌದಾ, ಏನು ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾಪರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದರ ಮೇಲಿರೋ ತಾಮ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀವಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಪರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್, ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೂನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ positive terminal of a battery, right? So when the electric current is passed, the silver from the strip will be deposited on the spoon, okay, will be deposited on the spoon, and the silver from the silver nitrate solution will deposit or will go and accumulate on the silver strip. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, Ag+, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ Ag ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, Ag+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ag+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ Ag+ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ಗಳು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, Ag+ NO3 2- ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ag+ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ Ag+ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. So like that it happens. This is called as electroplating. Next, so in our daily activities where we will use the electroplating, so electroplating is used in the industry, that is ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಲೋಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಶೈನಿ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಶೈನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಕರೋಡ್, ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಪ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ಸ್, ವೀಲ್ ರಿಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ chromium. Then jewelry makers electroplate gold and silver on less expensive metals to give an appearance of gold or silver. ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸುವ, ಇದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸುವ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಲೋಹದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಥವಾ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. Then tin cans used for storing the food are electroplated with tin
over iron because tin is less reactive than iron and protects iron from corrosion. ಸೊ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ಹೌದಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ತರಹದ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟಿನ್. ಅದು ಟಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಟಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಟಲ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಿನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊರೋಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು, ಅಸಲಿಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿನ್. ದೆನ್ ಐರನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊರೋಷನ್. ಸೊ ಐರನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಿಂಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ರಸ್ಟ್, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಜಂಗು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. Next, so uses of electroplating we studied. Then electroplating we studied. Among this and again in this topic we studied regarding electrolyte, electrolysis, anions, cations, electrodes, cathode and anode, right? So let us discuss the activities in this lesson now. Good morning children. So today let us continue the chemical effects of electric current, that is uses of electroplating. So in the last class, previously I said what is electroplating, right? So electroplating means what? It is a process of depositing a layer of any desired metal. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಲೋಹವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಪ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೋಹವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸಸ್ ಏನು? Electroplating is used in industry of coating metal objects with a thin layer of desired metal. So it is used in industry. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಲೋಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಶೈನಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಶೈನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಜಂಗು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. Chromium plating is done on objects like bicycle parts, car parts, taps, gas burners and wheel rims. Wheel rims ಅಂದರೆ ಗಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ wheel rim. This one. Then jewelry makers electroplate gold and silver on less expensive metals
to give an appearance of gold or silver. So you might have heard that 1 gram gold ಅಥವಾ ಏನದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದ್ದ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟೆಡ್. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ಆನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. Tin cans are used for storing food. So we will drink many cold drinks, right? Many cold drinks during summer season. In some cold drinks will be available in plastic bottle, and some of them will be available in a steel can like this. Okay, in a steel can like this. So tin cans, usually these are made up of a metal tin. ಇದು ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ನನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಐರನ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಟಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕರೋಡ್ ಆರ್ ಟಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಸ್ಟ್. ಟಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಐರನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ corrosion. Other iron objects, it might be handle of bicycle or something else. Iron objects, it might be of this one, your window grills, gate grills. So here what happen, it will be coated by a zinc, therefore it will not undergo corrosion. So these are the uses of electroplating. In the last class we learnt this. I just repeated the concept, right? So let us discuss the important questions from this chapter. So here reference book I took is a Lakmir Singh science class. The book name is Lakmir Singh Science class 8th. Okay, so here very short questions. First we will discuss regarding very short questions. Okay, do liquids also conduct electricity? Do liquids also conduct electricity? Okay, so here what happens, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದ್ರವಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀರಿರ್ಬಹುದು, ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Do liquids also conduct electricity? The answer should be yes. Liquids also conduct electricity except distilled water, oil, etc. Okay, then name 2 liquids which conduct electricity and 2 liquids which do not conduct electricity. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದ್ರವಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಮೆನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೇಮ್ 2 liquids which conduct electricity. The first one is water, tap water. We can write tap water. Okay, the first one is tap water. Then we can write salt water. Tap water, salt water. So these will conduct electricity. Then 2 liquids which do not conduct electricity. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 liquid which do not conduct electricity ಯಾವುದದು? That is distilled water. Distilled water ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it will not contain any salt or minerals. So here distilled water, then oil. Here these will not conduct the electricity because these won't be having the substances which will break down to produce the electric current. Next question. Name a device
ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಪಕರಣ. ಹೌದಾ? ನೇಮ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಇದೆ. ಆ ಉಪಕರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಇವನ್ ವೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ. ಅದು ಬೆಳಕು ನೀಡುವಷ್ಟು ಬೆಳಕಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಬೆಳಕನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ LED. LED bulbs glow. LED bulbs glow even in weak current. Then they asked LED full form. Write the full form of LED. L means light. E means emitting, ಹೊರ ಹಾಕುವ. Diode, electronic device. Light emitting diode is LED. Light emitting diode is LED. Okay. Then how would you classify lemon juice, a good conductor or a poor conductor of electricity? So lemon juice is there. Okay. How would you classify lemon juice? A good conductor. Okay. So if you add, we will take lemon juice. Okay. Lemon juice. So for one lemon juice we will add salt. For another lemon juice we will add sugar. Then if you added the salt to the lemon juice, so it becomes salty and the salt water will conduct electricity. So lemon juice with salt act as a good conductor of electricity. Howda? Next, lemon juice with only sugar. Lemon juice with only sugar will not conduct the electricity. Next, vinegar is a sour liquid. Sour liquid. Here what they did, they mentioned sour liquid, right? Sour liquid means you should understand it as an acid, because acids are sour in taste. State whether vinegar will conduct electricity or not. So here vinegar will conduct electricity because vinegar is a acid. Acidified water or acids can conduct electricity. Okay. Then what effect does an electric current produce when flowing through a conducting liquid? Conducting liquid means what? The liquid which allows current to pass through it is called as conducting liquid. Howda? So when electric current is passed through, what effect does an electric current produce? Seventh question. What effect does an electric current produce when flowing through an conducting liquid? Conducting liquid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ದ್ರವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ acidified water, then hydrogen and oxygen are formed. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2- ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಸ್. Here what is happening, electrolysis, that is
electricity lyses breakdown. By passing the electricity, the acidified water will decompose or break down into hydrogen and oxygen ions. So this is regarding the question, that is when electric current is passed through acidified water, then hydrogen and oxygen are formed. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಸ್. ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬೈ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹೌದಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ಸ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ H2O. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್, when electric current is passed through it, it is converted into H plus ions, O2 minus ions. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. H2O ಇದ್ದಿದ್ದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು O2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು O2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ O2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ positive carbon electrode. O2 minus ion goes on positive carbon electrode. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, O2 minus, that is oxygen ions formed on positive carbon electrode. Next, give example of the chemical effect of electric current. Give one example of chemical effect of electric current. So this only you can give. Electrolysis of acidified water. Electrolysis of acidified water is an example for chemical effect of electric current. Okay. Next, what should be done to decompose water into hydrogen and oxygen? So we have water. ಹೌದಾ? We have water, that is H2O. Then we have to break down H2O as hydrogen and oxygen. Okay. So they are asking how we have to break down, or how we will break the water into hydrogen and oxygen. That is by electrolysis. That is by electrolysis, by adding the acid, making the water into acidified water. What should be done to decompose water into hydrogen and oxygen? Electrolysis has to be done. Name the process in which coating of one metal can be deposited on the surface of another metal by using current from a battery. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಕ್ರಿಯೆ? ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? It is called as electroplating. It is called as electroplating. Electricity, plating, ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುವುದು is called as electroplating. Okay. Next, name the metal which is usually electroplated on car parts such as bumpers and bicycle handle bars made of steel. So name the metal. That is chromium. Chromium ಅನ್ನೋ ಲೋಹ, CHROMIUM. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಲೋಹ ಎದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಅದು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದು ಶೈನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ it will be having the shiny surface. Next, which metal is electroplated on iron for making cans used for storing the food? So in the last slide I said you, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಐರನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಲೋಹವನ್ನು, ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಐರನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಸ್ಟ್. ಟಿನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತುಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟಿನ್ನಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟಿನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕೊರೋಷನ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕೊರೋಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕ್ಕನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಟಿನ್ ಅನ್ನುವ ಲೋಹ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟಿನ್ or we will electroplate a metal tin for making the cans used for storing the food. Next, name two metal objects which have a coating of another metal. Cans, we can say CANS, cans, or the wheel rims of the automobiles or of the cars, howda? Next, name the most common application of the chemical effect of electric current. ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ದೈನಂದಿನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ coating of a zinc on the iron. Okay, coating of a zinc on a iron so that the materials will not get corroded. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಐರನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತುಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಚೀಪರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡಿಸೋವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಹಗಳಿವೆ, ಅವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಚೀಪ್, okay, to make the jewelry. Which is polluting waste generated by electroplating factories? Sulfuric acid, then iron waste will be produced by the factories. Give a list of 5 objects around you which are electroplated. So this you have to find the answer. Then name 2 metals which are purified using the chemical effect of electric current. So from here we will be having the extra questions related to this concept, but out of the box of this concept. So along with these questions and the information behind these questions, I will explain you it in the next class. Okay, until then, have a nice day.